الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو دو قصے سناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں مگر بڑے سبق آموز ہے۔ ویسے بھی نرم دل انسان کے لیے اور اس کی زندگی بدلنے کے لیے کوئی ایک ہی قصہ کافی ہوتا ہے۔ ایک قصہ کیا، ایک لائن، ایک سطر بھی کافی ہوتی ہے۔ اور سنگ دلوں اور نامرادوں کے سامنے تو قرآن و حدیث آپ کھول کے رکھ دو، کوئی معنی نہیں رکھتی اور کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن آج کے قصے آپ عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور عمل کی توفیق دے گا، کیونکہ ہماری نیت اچھی ہے۔ بعض لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ ایک شخص تھا جو نماز کا بے حد پابند تھا، کبھی نماز چھوڑتا نہیں تھا۔ اس کے ایک دوست نے اس سے ایک دن سوال کیا کہ بھائی تو اتنا پکا نمازی کیسے ہو گیا؟ یعنی اتنا نماز کا پابند کیسے بن گیا؟ تو وہ نمازی بندہ کہنے لگا کہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، جب میں ایک دینی اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس دن جو سبجیکٹ تھا وہ نماز تھا۔ جب استاذ کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے سارے اسٹوڈنٹ سے، سارے شاگردوں سے سوال کیا کہ بتاؤ بچوں، آپ کی نظر میں وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ سب سے پہلے ایک شاگرد نے، ایک اسٹوڈنٹ نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مر گئے ہیں۔ دوسرے شاگرد نے بڑی شرمندگی سے جواب دیا کہ نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جن کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی۔ تیسرے بچے نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر نہایت معقول جواب دیا، کہنے لگا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پانچویں بچے نے بھی ایسا ہی جواب دیا، ملا جلا، کہا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ آخری بچے نے جواب دیا کہ استاد صاحب وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس طرح تمام اسٹوڈنٹس نے اور تمام شاگردوں نے اپنے اپنے نظریات، اپنی اپنی رائے پیش کر دی۔ لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی؟ نہیں، بالکل آتی ہے۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا؟ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں۔ کیا میں بے ایمان ہوں؟ نعوذ باللہ، نہیں، میں تو ایمان والا ہوں۔ تو پھر آخر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنے آپ سے کہنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے، تو پھر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ریزن تھا؟ تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں تو لاجواب ہو جاؤں گا اور سخت سزا کا مستحق ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میرے بدن میں جھرجھری آ گئی۔ اسی دن وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیا کہ اب زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بس کیا تھا کہ ایک سنجیدہ ارادہ کرنے کی ضرورت تھی اور میری زندگی پلٹ گئی۔ میں بے نمازی سے نمازی بن گیا۔ بس ایک پکے ارادے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کچھ ہے، ہم صحت مند ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایمان سینوں میں ہیں، مسلمان ہیں، مرنا بھی ہے، سب کچھ ہے، بس ایک ارادے کی ضرورت ہے اور ہم نمازی ہو جائیں گے۔
नमाजें पढ़ो, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। और कब्र में क्या, कयामत में क्या, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें पांचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आज का ये पैगाम, आज का ये किस्से ने अगर आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है तो बराए मेहरबानी इसे आगे शेयर कर दीजिए। यकीनन किसी बेनमाजी की तरफ रहमत का दर खुल जाएगा, हमको और आपको पता भी नहीं। आपका एक शेयर कितना काम कर देगा। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए दूसरा किस्सा सुनते हैं। एक मालदार ताजिर मस्जिद में एक जगह बैठा हुआ था। उसके करीब में ही एक फकीर सा दिखने वाला आदमी बाजू में आकर बैठ गया और थोड़ा बुलंद आवाज में दुआएं मांगने लगा कि अल्लाह, मुझे फलाने फलाने तरीके का खाना चाहिए और मुझे फलाने फलाने किस्म की मिठाइयां चाहिए, मैं फलाना हलवा खाना चाहता हूं। अब जो ताजिर बैठा हुआ था वो उसकी दुआ सुन रहा था। ताजिर थोड़ा बदगुमान हो गया और बदगुमान होकर दिल में सोचने लगा कि ये अगर मुझसे सीधा सीधा कह देता तो मैं इसे जरूर खिला देता, मगर ये बहाने बहाने से मुझे सुना रहा है ताकि मैं उसकी दुआ सुनकर उसे खिला दूं। अल्लाह की कसम, मैं इसे कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। अब वो फकीर दुआ से फारिग होकर जाकर एक कोने में सो गया। थोड़ी ही देर के बाद एक शख्स खाना लेकर आया, यानी एक थाल उसके हाथ में थी, वो लेकर आया और फकीर को ढूंढकर उसको जगाया और बड़े अदब के साथ उसको खाना उसके सामने रख दिया। फकीर ने उसमें से कुछ खाया और बाकी वापस कर दिया। ताजिर की जब उस पर नजर पड़ी तो उसने देखा ये तो वही खाने थे जिनके लिए वो फकीर दुआएं मांग रहा था। मिठाई भी वही थी और हलवा भी वही था और गोश्त भी वही था। ताजिर ने फौरन वो खाना लाने वाले को पकड़ा और उसे अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, तुम इस आदमी को पहले से जानते हो? तो उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता, मैं तो एक मजदूर आदमी हूं। मेरी बीवी और बेटी 1 साल से मुझे इन खानों की ख्वाहिश कर रही थी, मगर मैं उनको खिला नहीं पा रहा था। आज मुझे मजदूरी में 1 मिस्काल यानी 4.5 माशा सोना मुझे मिला, तो मैंने ये गोश्त और ये मिठाइयां खरीद कर घर ले आया। मेरी बीवी खाना बनाने में मसरूफ हो गई, उस दौरान मेरी जरा सी आंख लग गई, बस फिर क्या था, आंखें तो क्या सोई, मेरी किस्मत जाग उठी। मेरे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया कि आज तुम्हारे इलाके में एक अल्लाह का वली आया हुआ है और उसका क़ियाम मस्जिद में है। जो तुमने अभी खाने अपने बीवी बच्चों के लिए तैयार करवा के लाए हो, ये खानों की ख्वाहिश उसको भी है, तुम उसके पास ही खाने ले जाओ, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाकर तुम्हें वापस कर देगा। बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खूब बरकत अता फरमाएगा और मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूं। बस क्या था, मैं नींद से उठकर मैंने हुक्म की तामील की जिसको तुमने भी देखा। ताजिर कहने लगे, हाँ हाँ, मैंने इन्हीं खानों के लिए उसको दुआएं मांगते हुए सुना था। तो उस ताजिर ने कहा कि तुमने इन खानों पर कितना पैसा खर्च किया? उस शख्स ने जवाब दिया कि मिस्काल भर सोना। तो ताजिर ने उसको पेशकश की, यानी ऑफर किया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे ये नेकी, मुझसे 10 मिस्काल सोना ले लो और ये नेकी मुझे दे दो। ताजिर ने कहा कि मैं 20 मिस्काल सोना देता हूं, लेकिन उस शख्स ने इनकार कर दिया। फिर ताजिर ने सोने की मिकदार बढ़ाकर कहा कि मैं 50 मिस्काल सोना देता हूं, 100 मिस्काल सोना देता हूं, लेकिन वो मजदूर आदमी, वो गरीब आदमी बराबर इनकार करता रहा और अपनी बात पर डटा रहा और कहने लगा कि अल्लाह की कसम, जिस चीज की जमानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, अगर तू सारी दुनिया की दौलत उसके बदले में लाकर मेरे कदमों में रख दे तो मैं इस नेकी को कभी फरोख्त नहीं करूंगा, कभी नहीं दूंगा। तुम्हारी किस्मत में अगर ये चीज होती तो तुम मुझसे पहले पहल कर सकते थे,
मगर तुमने बदगुमानी की और तुमने देर कर दी, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेकी करने का मौका मुझे दिया, मैं इसलिए इसको हरगिज गवा नहीं सकता। ताजिर निहायत नादिम, शर्मिंदा, परेशान होकर और रोता हुआ मस्जिद से निकल गया और वो सोचता जा रहा था कि मैंने एक कीमती मौका अपने हाथ से खो दिया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इसीलिए हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, उसकी कदर कर लो। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले। नंबर 2, सेहत को बीमारी से पहले। नंबर 3, मालदारी को गुर्बत से पहले। नंबर 4, फरागत को मसरूफियत से पहले। और नंबर 5, जिंदगी को मौत से पहले। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसे आगे शेयर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।